الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں اور کسی غیر مرد سے پہنتی ہیں، ان عورتوں کے لیے نصیحت۔ چوڑی پہننے والی عورتیں سنیں، کچھ عورتیں غیر مرد کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہنتی ہیں، یہ حرام ہے۔ غیر مرد کو ہاتھ دکھانا حرام ہے، اس کے ہاتھوں سے چوڑیاں پہننا حرام ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا حرام ہے، اور جو شوہر اسے جائز سمجھتے ہیں وہ دیوس ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ چوڑیاں ایسی دکان سے پہنے جہاں چوڑی پہنانے والی کوئی عورت ہو، یا پھر اپنے گھر لا کر یا کسی عورت کے ذریعے پہنے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ ان سب باتوں کی گھر پر تاکید کرے اور علم سیکھے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کون سا کام جائز ہے اور کون سا کام ناجائز ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو چوڑی پہن رہے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ میرے بھائی، اسلام نے منع کیا ہے بس، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے بس۔ مفتی کیا کہتا ہے، مولانا کیا کہتا ہے، حافظ کیا کہتا ہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ قرآن میں اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا تو بس سمجھو وہ حرام ہے۔ جس چیز کو حلال قرار دیا وہ حلال ہے، جس کو حرام بتا دیا وہ حرام ہے۔ بس بات ہو گئی ہے کہ غیر مرد کے ہاتھ سے چوڑی پہننا حرام ہے تو حرام ہے، اور اس پہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں بنتی انسان کے لیے۔ آپ چوڑی وہاں پہن لیں جہاں جو عورتیں چوڑی پہناتی ہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں پوری دنیا میں، یا جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہو کہ وہاں کوئی عورت چوڑی پہنانے والی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سی عورتیں ہیں جو چوڑی بیچتی ہیں، آپ ان کے پاس چلی جاؤ۔ میرے بھائی، بہت حادثہ دنیا میں ایسے پیش ہوئے ہیں کہ عورت جاتی رہی چوڑی پہننے کے لیے، جاتی رہی، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ چوڑی پہننے گئی اور واپس نہیں آئی۔ بہت سے واقعے ہیں، آپ سنیں تو، آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا دنیا میں چل کیا رہا ہے۔ تعویذ والے کے پاس عورت جاتی رہی اور ایک دن گئی، واپس نہیں آئی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتی رہی علاج کروانے کے لیے، اور ایک دن گئی تو واپس نہیں آئی۔ لڑکی کو بھیجتے رہے جوان لڑکوں کے پاس پڑھنے کے لیے، لڑکی پڑھنے جاتی رہی، پڑھتی رہی، ایک دن گئی تو واپس نہیں آئی۔ میرے بھائی، جو لوگ سمجھدار ہیں، جو ہم نے بات کہی ہے، جو لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح بات کہی ہے، جس کو تجربہ ان چیزوں کا۔ میرے بھائی، ہم کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہے ہیں، صحیح بات آپ کو بتا رہے ہیں۔ انسان جاتا ہے، عورتیں چوڑی پہنتی ہیں، مرد اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اس کے ہاتھ کو دباتا ہے، اس کے دل میں ہلچل ہوتی ہے، لڑکی کے دل میں کچھ وسوسے شیطان ڈالتا ہے، اس کے دل میں کچھ خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے عورت کو ایسا بنایا ہی ہے کہ انسان جب اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے جذبات بھڑکتے ہیں اندر سے۔ ایسی چیز ہی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اسی لیے تو اس کو عورت بولا جاتا ہے۔ ہم لڑکوں کو کوئی ہاتھ لگائے تو ہم کو اتنا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم لوگ مرد ہیں، ہم لوگ لڑکے ہیں، وہ عورتیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے بنایا ہے، اس لیے وہ عورتیں کہلاتی ہیں۔ جہاں پہ عورتیں چوڑی پہنائیں آپ وہاں پہ چوڑی پہن لو۔ ایسا تو ہے نہیں دنیا میں کہ صرف اور صرف مرد علاج کرنے والے ہیں، عورتیں بھی علاج کرتی ہیں، آپ ان کے پاس چلے جاؤ۔ آپ جاؤ گے مرد کے پاس علاج کروانے کے لیے، سوئی لگانی نہیں ہوگی،
फिर भी लड़की को, औरत को देख के कहेंगे कि आपको सुई लगानी पड़ेगी। क्या मतलब है? आप कहीं भी सुई लगा दो, हाथ पे सुई लगा दो, यहाँ पे सुई लगा दो, नहीं लगाएंगे तो सिर्फ पीछे वाले हिस्से में। क्या मतलब है ये? आपको पता है कि आपको क्या बीमारी है? और हमें शर्म आती ऐसे मर्द पे कि जो अपनी औरतों को ऐसे इलाज करवाने वालों के पास लेके जाते हैं। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अरे डॉक्टर भी, औरतें भी तो इलाज करने वाली हैं। चलो कोई बहुत मजबूरी है, बहुत इमरजेंसी है, तो इसमें इस्लाम भी कहता है ये तो जायज़ है, आप जा सकते हो। मजबूरी में तो हर चीज़ इस्लाम ने आसान कर दी। बहुत मजबूरी है, इमरजेंसी है, फिर तो कोई भी मिल जाए, जान बचाना जरूरी है। अब बुखार है या सर में दर्द है तो कहीं भी दवा ले लो, जरूरी है कि वहीं जाना है दवा लेने के लिए। पहले आप जाओगे तो आपको 10-15 मिनट बैठा लेगा और एक्चुअली आप बताइए कैसी हैं, फिर आप बताइए आप कैसे हैं, हाँ ठीक है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपके घर पे क्या हो रहा है, ये बातें होंगी, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, फिर एक दिन नंबर दे दिया जाएगा, उसके बाद फोन पे हाय हेलो होने लगेगा और थोड़े दिन के बाद पता चलेगा कि बेगम साहब पता नहीं कहाँ चली गई। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ और कोई झुठला भी नहीं सकता इन बातों को। कितने हादसे दुनिया में होते हैं, कोई किसी के साथ चली गई, कोई टमाटर बेचने वाले पास चली गई, कोई पकड़ के बैठा हुआ है। तो हमें इन बातों को ख्याल रखना चाहिए और अपनी बीवी को बताना चाहिए कि ये चीज़ इस्लाम में हराम है और ये चीज़ हलाल है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये करना है, ये नहीं करना। हमको बताना चाहिए उसको। हमें खुद नहीं मालूम है तो उसको क्या बताएंगे मेरे भाई। हम कहते हैं बस अल्लाह रसूल ने मना कर दिया कि औरत किसी गैर मर्द से हाथ नहीं मिला सकती, किसी गैर मर्द के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकती। बस हमें इससे कोई बहस नहीं, कोई बहस नहीं हमें इस बात से। कौन क्या कहता मेरे बारे में, अल्लाह उसके रसूल जो कुरान में आ गया तो बस आ गया। हाँ बहुत मजबूरी है, आप चूड़ी ले लो, नाप की चूड़ी ले लो, घर पे पहन लो जाके, 2-3 टूटेंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। आप एक गुनाह से तो बच गई, आप एक बेहयाई काम से तो बच गई, आप एक बुराई से तो बच गई। टूट जाएंगी 2-3, क्या बुराई हो जाएगी? कोई क्या पैसे कम हो जाएंगे कि कोई चिल्लाएगा आपके ऊपर कि आपने चूड़ी तोड़ दी? और वो लड़के जो पहनाते हैं उनसे क्या नहीं टूटती है? इसके मारे कि उनके हाथ से टूटेंगी तो वो खुद देगा हमें, और जो मेरे हाथ से टूटेगी वो हमको कोई नहीं देगा। बस इतनी सी बात पे आप अपने हाथ गैर मर्द के हाथ में पकड़ा देती हो। मेरी इस्लाम की शहजादियों, कुछ तो सोचो अपने बारे में। अल्लाह ताला ने इस्लाम में औरत को जो मकाम दिया है वो किसी मजहब में औरत को मकाम नहीं दिया गया। कोई कहता किसी मजहब में कि जाओ किसी मर्द से इलाज मत करवाना, किसी मर्द से चूड़ी मत पहनना, कोई नहीं कहता है। इस्लाम कहता है कि नहीं, इजाजत नहीं दी गई है किसी मर्द के पास जाके चूड़ी पहनना, इजाजत नहीं है किसी लड़के के पास जाके इलाज करवाना। हाँ हमने पहले ही बोला था, शदीद तकलीफ है, इमरजेंसी है तो उसकी बात अलग है, आप जा सकते हो। लेकिन अगर इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं है तो आप उसके पास नहीं जा सकती हो। देखता है इंसान बदन कि लड़की का बदन कैसा है, सोचता है बेचारी को क्या मालूम है, सुई लगेगी आपके, चलो लेटो चल के सुई लगाएंगे आपके। शर्म आती है सोच सोच के इन बातों से कि बताओ आज मुसलमानों को क्या हो गया है। जो काम हराम उसको हलाल समझ बैठे और जो हराम उसको भी हलाल समझ बैठे। जो हलाल काम थे उसको हराम समझ बैठे और जो हराम काम थे उसको हलाल समझ बैठे। अभी किसी से बोलो अरे क्या है चूड़ी पहनने में, तो मेरी बीवी रोज थोड़ी जाती है उसके पास चूड़ी पहनने के लिए। मेरे भाई रोज नहीं जाती है, कभी कभी तो जाती है। कुछ हो जाएगा फिर सर पटक के रोगे, कहोगे हाँ आप जी सही बात कह रहे थे। तो मेरे भाई इन चीज़ों से बचना चाहिए। आप चूड़ी साज लेके जाओ, खरीद के घर पे ले आओ,
घर पे ट्राई कर लें, घर पे कोई लड़के नहीं हैं, आप हो, बेटा है, आपके वालिद हैं, वही पहना दे कि वही गैर मर्द पहनाएगा? आपकी माँ है, आपकी बहन है, और आपकी चाची है, आपकी बुआ है, आपकी खाला है, कितने रिश्ते हैं, कोई भी पहना दे? ऐसा तो है नहीं कि इंसान घर पे रहता, कोई अकेला ही रहता, कोई औरत उससे मिलने आती नहीं है, कोई भी पहना दे? नहीं। अब ये बात सबको बुरी लगती है कि बताओ क्या बातें की जा रही है। अल्लाह ताला इन बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल